বঙ্গবাজার এত বড় বিপদের সময়ও যে চোররা মানুষের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, পুলিশরা নিজেদের দেশের মানুষকে আহত করতে পারে, ব্যবসায়ীরা নিজের চোখের সামনে তাদের সব কষ্টের ফল জ্বলে যেতে দেখতে পারে, আর কিভাবে লাগে 6 ঘন্টা এত বড় একটা আগুন নিভতে যখন ফায়ার ডিপার্টমেন্টের হেডকোয়ার্টারই ছিল তার অপোজিটে। আজকে আসুন আমার সাথে ঢাকার একজন স্থানীয় মানুষের সাথে কথা বলতে, যে নাকি নিজের চোখে দেখছে এত বড় কাহিনী হতে। একজন তরুণ যিনি তার বন্ধুর দোকানের কাপড় উদ্ধার করতে সাহায্য করে, পরিচয় হন রিজের সাথে। So what's really hot these days is the topic, the recent tragedy that just happened. Like everybody knows about it, low-key, but onekjon ase je jane na. So I just wanted here to make sure that everyone wants to know like what actually happened in our country. Since I'm the resident living there, and everything just happened near my eyes. Right. It was like, koshtor jinish, tai na? Right. So তোমার বাসাটা একদম মানে where is it? It's like আমাদের বাসা 5 minutes. It's a 5 minutes walk, but if you go on the rooftop, you can just see. So একদম বঙ্গবাজারের পাশে, হ্যাঁ, এটাই বলতে পারো। আমাদের রেসিডেন্টে ওখানে তো ম্যাক্সিমামলি whatever happens nearby their areas just straightly to my ears. Right. So that even the story was so interesting. Like after Seri, I was done. Namaz pore, I got home. I was on my phone, and then like my cat just got awake that time. So I just like went to take a loo, and then after that I just saw my cat just ran to the rooftop. He's been like this, never mind him. কোনো শব্দ হয় নাই বাসা থেকে? এখন like অনেক চিল্লাচিল্লি হচ্ছিল, but I don't know like what was the reason, because Nazira Bazaar was already packed with people every time. I mean, everybody has been there. It's always like it's said something that Nazira Bazaar never sleeps of this Puran Dhaka. So in Moon, I was like, it was usual. So I mean, chhade gelam just because of my cat. Who knew he would show me such a big thing? এটা কখন? It was like at 6:15, like 6:15 to 20, in the middle of that. Right. তো ওটার পরে আমি যে সময় ছাদে যাই, my eyes just diverted into a big cloud of smoke, which was really black. I mean, I was really concerned actually what happened, and it was on the right side of our house, which was পরে কি যে নাজিরা বাজারের পরে বঙ্গবাজার, ওইখানে আর কি যে সব সাইডটা ওইদিকে পড়ে। তো আমি বললাম যে হয়তো বড় সড় আগুন লাগছে আশেপাশে। তো I just took my cat and I went down, and I heard everybody speaking যে আমাদের কয়েকটা গ্রুপে, যে আমাদের যে এলাকার কয়েকটা ফ্রেন্ডসরা ছিল, ওরা বলতেছিল যে মামা there is a big fire, like অনেক বড় আগুন লাগছে। I was like where with the exclamation mark. আমাকে বলে বঙ্গবাজার। আচ্ছা, so before anything, like before তুমি আমাকে বলো যে what actually happened. আচ্ছা, me to you personally. Yeah. Right. Since আমি পুরান ঢাকায় থাকি না, right? Yeah. Most of the places I go and shop, right? So I live in মোহাম্মদপুর. Yeah, right? yeah. So আমরা ধরো বসুন্ধরায় যাই বা like নিউ মার্কেট at Max, right? তুমি আমাকে একটা বঙ্গবাজারের একটা দাও তো, like what is that place, কি পাওয়া যায়, কেমন, like what is the scenario? Okay. Right. Bongobazar is like the main hub of the export clothes, and also যে তাঁতের শাড়ি আর কি সব পাওয়া যায়, start from the lungi, start from our traditional dresses to the western culture dresses. You can say like everything could be found there, and the reason because it's the hub of the export, এটার কারণ যে মেইন যে ফ্যাক্টরি থাকতো নারায়ণগঞ্জের সাইডের থেকে ইজিলি অ্যাক্সেসিবল টু বঙ্গবাজারের মেইন গোডাউন থাকতো। আচ্ছা, সো তোমার বঙ্গবাজারে কি লাইক রিজেক্ট যত সব এই যে এক্সপোর্টের রিজেকশন যতগুলো গুডস থাকতো, ইচ এন্ড এভরি গুডস ওয়ার দেয়ার ইন দ্য গোডাউন। তো আশেপাশে লাইক ডোমেস্টিক্যালি বেচা হইতো, এন্ড দেয়ার ওয়ার অলসো ফরেনার্স, লাইক দেয়ার ওয়ার লাইক প্রিটি কাস্টমার্স কামিং ফ্রম সোমালিয়া, নাইজেরিয়া, সুদানিজ, এন্ড এভরিথিং ফ্রম দেয়ার। লাইক দে ইউজ টু কাম দেয়ার because everything was at cheap rate at that time. আচ্ছা। তো ওইখানে আর কি এটা অলওয়েজই হয় যে সবকিছু চিপ রেটে, তো ওইখান থেকে নেওয়া হয়। ইউ ক্যান লাইক A to Z, any kind of essential clothing, essential you needed সব বঙ্গবাজার। হ্যাঁ, সবকিছু ওইখানে। তো তোমার গোডাউন ছিল তাই না? হ্যাঁ, গোডাউন ছিল and everything, and sadly like there were some family members of mine who lost their businesses. Okay, so এই কারণে like there were actually the main market যেটা বলে বঙ্গবাজার, it was made up of like tin and wood. And it was of 3 consecutive floors. 3 তলা মেকশিফট মার্কেট। হ্যাঁ, এটাই মানে টিনের, আর সব কাঠের আর টিনের। ইভেন দ্য ফ্লোরস, লাইক আফটার ইউ গেট টু দ্য সেকেন্ড ফ্লোর, 3 তলা টিনের। হ্যাঁ, মানে আই হ্যাভ নেভার সিন, আমি জীবনে দেখি। এক্স্যাক্টলি। সো এটা কি মানে তুমি লাইক এটা কি একটা বাসা 3 তলা নাকি পুরো একটা মার্কেট? পুরো মার্কেট 3 তলা। ফার্স্ট ফ্লোরে থাকতো যে বাচ্চাদের কাপড় চাপড়, এন্ড দেন একটু ভিতরে গেলে পাঞ্জাবি, আর একটু ভিতরে গেলে ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট দ্যাট
t-shirts, হ্যাঁ pants, and everything. So, and in the second floor, you can find saris. You can find like most probably people when they go out of the country, they usually get the winter wears from the second floor. ওইখানে সবকিছু পাওয়া যেত, like winter যে যা যা essentials লাগে, puffer jacket, bomber jackets, everything, hoodies. Even it can be found in 365 days. মানে 12 মাসের ব্যবসা ছিল এটা। Right. তো ওর পাশে লাইক ডান সাইডে মানে অ্যানেক্সকো টাওয়ারের সাথে যেটা উইচ ইজ অলসো মানে ওইটাও বার্ন ডাউন হয়েছিল, তো এটার পাশেও ছিল লাইক শাড়ির কয়েকটা দোকান এন্ড লাইক এভরিথিং দেয়ার। এন্ড বঙ্গবাজার 3 তলায় ছিল মেইন গোডাউনস, সবকিছু স্টোর করা হইতো, আর নিচে আর কি ডিসপ্লেস আর কি যে শপে যা থাকতো। ধরো যে শপে কিছু না থাকলে টিনের গোডাউন এগুলা, হ্যাঁ সবগুলো টিনের, উপরে হলো টিন। আমার কাছে না, আমি বঙ্গবাজার কখনো যাই না, দ্যাটস ওয়াই দিস থিং ইজ you missed out a really big thing. You really missed out in your life, because like in my childhood, like this was one of the most traditional things. Every kind of comfortable anything you ask, you can find like the genuine products of Zara, H&M's, Abercrombie, Guess, every original thing, but ek duta defect থাকে rejected কারণে, but after all they're designer things. এগুলো পাওয়া যেত। আমার মানে মাথায় ছিল যে নিউ মার্কেট was the OG, was the New Market also used to get their goods from Bongobazar. আচ্ছা That's why আজকাল দেখো যে মার্কেটে যে ক্লোদিংস এর দাম কেন বাড়ছে, because the supply stopped. That's how it Right. is. Everybody used to get their goods, like mostly, I'm not telling the shopgula, mostly used to get their goods from Bongobazar. This was the hub of everything you can find. But not like, just like you, not everyone gets to know that, because এটা পড়ছে এমন সাইডে, পুরান ঢাকার সাইডে, and usually like a guy like you, পুরান ঢাকার কোন এলাকা? পুরান ঢাকা যে ঢোকার টাইমে বুঝছো, আচ্ছা, লাইক আচ্ছা, একবারে হানি ফ্লেভারটা আছে না, হ্যাঁ, ওইখানের ওই সাইডটাই পড়ে। I guess you know Dhaka South City Corporation, হ্যাঁ। ওইখানে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর পিছে। So that's how it is. ওইখানে like a guy like you from Mohammadpur, and there are like several guys, I won't judge, চিনে না, স্বাভাবিক না না, then again I would say যে like then again if I didn't know about the incidents, that could have been like a মানে বাজে একটা জিনিস, মানে ভাই কই থাকো, মানে মাটির আন্দারে থাকো। But the thing is যে তোমাকে যেটা বললাম যে for me to go to পুরান ঢাকা to shop it was a hassle, তাই না? obviously because of the traffic, and like most of them like সবার চোখে পড়ে, because নাজিরা বাজার যাওয়ার টাইমে সবাই ওই দিক দিয়ে ঢুকে। And let me tell you a funny thing, আমি পুরান ঢাকায় কখনো দিনের বেলা 2 বার গেছি। You are invited next time. That's the thing যে আমি পুরান ঢাকা I've been there so many times at night, but মানে আমি just 2 বার গেছি দিনের বেলা, তো the jam দিনের বেলা the life is like okay whatever, but at night it comes to life, you will find নাজিরা বাজার specifically, exactly biryanis, kachis, everything originated, the real original Hajir biryani, everything you can find there, and they just got their fame by doing their works. এগুলা জিনিস তো এটার জন্য famous, like people from all around ঢাকা শহর, আবার ঢাকার বাইরেও ওরা আসতো এখানে just because they know যে জিনিসটা কি, they are famous for this fast food, বলতে গেলে রাইস ফাস্ট ফুড, which is known কাচ্চি, বিরিয়ানি, মোরগ পোলাও সব আর কি ওইখান থেকে অরিজিনেটেড। আস্তে আস্তে পরে শাখা খুলে হয়েছে, ব্রাঞ্চেস all over ঢাকা। তো এটাই আর কি। there's Najira Bazar, there's Bongo Bazar, and like could you tell me যে তোমার the places before which are highlighted পুরান ঢাকার গুলা, হ্যাঁ। লালবাগ আছে, চকবাজার the biggest business hub, ওইখানে আর কি কাঁচা ব্যবসার অনেক বড় জায়গা। চকবাজার থেকে there are millions of wait, I know this one place, অনেক চিপ ইলেকট্রনিক্স হেডফোন এগুলো পাওয়া যায়, একটা পুরান ঢাকার জায়গা, অনেক শপিং করতে যায় মানুষ। এটা হলো গুলিস্তান। ও আমি ইউটিউবে যে বাই আ স্পিকার ফর 1200 টাকা এইসব ভিডিওগুলো দেখতাম, নাবেন ব্লগস ছিল, হ্যাঁ ওর ভিডিওগুলো দেখতাম, এন্ড দ্যাটস আমি গুলিস্তানে যাবো করে যাওয়াই হয়। গুলিস্তান আন্ডারগ্রাউন্ড মার্কেট, এটা মানুষ সবাই পাতাল মার্কেট হিসেবে চিনে। So most of the guys will be like, acha, the face I have doesn't go with the Puran Dhaka vibes. Yeah, because like my dad has been grown up there. I am also an like outsider kid. After that I came here, but I have been settling here for a lot of times. Now everything is in my blood. So how long did you stay in abroad? Abroad I was there for 7 years. ছোটবেলা থেকে একদম born in? I was born in Saudi. Yeah. Okay. After that I have shifted here just because like it's my dad's hometown. Right. And plus এটার জন্য আসা হয়েছে। After that I just got into the whole culture of this Puran Dhaka. Right. I also have this accent and everything, but some people can't even judge me, like, because you don't look like you came from Puran Dhaka. Then again, মানে I feel like it gives you character, তাই না? Yeah, মানে obviously. হ্যাঁ, মানে কারণ আমি একটা জিনিস দেখছি যে
Puran Dhaka have this main character vibes. হ্যাঁ সবাই বলে I'm from Puran Dhaka, এটা bragging about these things. Yeah, and most people get mistaken. তুই তো সারাদিন কাচ্ছি কাজ. No man, I'm also concerned about my fitness. So that's how it is. তো এই ইনসিডেন্টে তুমি যে বলো হাইলাইটেড চক বাজার, তারপরে ফর লাইক ভেরি বিজনেসেস অনেক আগের থেকে চক বাজার, গোলবদন মার্কেট, মৌলি বাজার, তারপরে লালবাগ এরিয়া, এগুলা তারপরে আস্তে আস্তে এগুলাই মেইনলি পরে হইলো পুরান ঢাকার সাইড গুলোতে। দেন ইউ হ্যাভ দিস নাজিমউদ্দিন রোড, চাংখারপুর, এগুলো সব আর কি পুরান ঢাকা। সো this Bongobazar was a really big part of Puran Dhaka because it was kind of an end to the Puran Dhaka side. আচ্ছা মানে শেষ দিকটা বলে না, হ্যাঁ ওইটার শেষ দিকটা। তো ওটার পরে নেক্সটে আসা হইলো যে হাইকোর্টটা, তো ওটার পরে তো মেইনলি সেগুনবাগিচা, এটা তো পুরান ঢাকা পড়ে না। সো দ্যাট ওয়াজ হাউ ইট ইজ। সো ট্র্যাজেডিটা মেইনলি ঘটা। সো shall I go with the tragedy? Yeah, so the tragedy was maybe started, like everybody said it started at 6:13, মানে exact time when the guards were shows মানে যে ফ্লেমটা দেখছিল। তারপরে আমার চোখে নজরে পড়ছে 6:15 এ, যে সময় আমি যে বললাম আমি ছাদের থেকে দেখলাম, after I confirmed, and I have a lot of friends there যে ওদের নিজের দোকান ম্যানেজ করে বঙ্গবাজারে। হ্যাঁ, and one of the friend, and he's also the victim of certain loss, but nothing happened to him actually. When I helped him moved out his clothes and everything at his দোকানে, ওই টাইমে জাস্ট অনেক কিছু চুরি হয়েছে। হিউম্যানিটি। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আমি একটা জিনিস বুঝি না, এত বড় একটা আগুন লাগছে বাট ক্যাজুয়ালিটিজ এত কম। ক্যাজুয়ালিটিজ বলতে লাইক হোয়াট আর ইউ পয়েন্টিং আউট? হোয়াট ক্যাজুয়ালিটি? মানে নো ডেথস। That's also one thing I'm got in mind. Like first of all, একটা জিনিস আমার মাথায় আসে, the guards পাহারা দেয় পুরা মার্কেটে, ওরা ভিতরে থাকে, মার্কেটের ভিতরে থাকে গার্ডস অনেকগুলা, 6 to 7. I can also assume like একটা exact number তো দিলাম না, let's say যে 10 guards that are safeguarding the market the whole night. তখন because চুরি তো হয় তাই না রাতের বেলা, তো guards none of them were harmed, no deaths, it's just the things just got burned এগুলা, and the shops, none of the shops have been saved। মানে যে বঙ্গবাজারের সাইডে মেইন সাইডটা, তো ওইটার অপোজিটে আরেকটা মার্কেট ছিল হোমিও মার্কেট, আরেকটা ছিল বরিশাল প্লাজা। তো আমার ফ্রেন্ডের দোকানই বরিশাল প্লাজা। তো আই ওয়াজ কনসার্নড অ্যাবাউট হিম, আই কল্ড হিম যে মামা তোর এলাকায় মানে তোর দোকানের পাশে আগুন লাগছে অনেক বড় সড়। হি ওয়াজ লাইক হ্যাঁ একটু জলদি আয়। সো আই জাস্ট warned anything I could, I just rushed to the place. The scenario I seen, brother, I just wish you never seen that. Like chaos and everything, like it was really chaotic. Pani edik shedik, the water was like burnt like ashes, it was the color of the ashes, it was like fully grayish black. So bujhoi one thing je Bongobazar একটা জিনিস, like a lot of people assume যে they were telling, let's say this part, যে বৃষ্টি বললে everything will be devastated again because it's a clothing, নষ্ট হয়ে গেত বৃষ্টি বললে সবকিছু। তো none of them, কারণ এমনিও তো নষ্ট হচ্ছে, অন্যও তো নষ্ট হচ্ছে তাই না, মানে that's how it is. অনেক ইনসিডেন্ট হয়েছে মাঝখানে আমার চোখের সামনে। ফার্স্টে যাওয়ার পরে একটা জিনিস দেখি, there were several groups of the businessmen ওইখানে যারা affected, they were beating up a policeman, and the story behind this is the policeman was throwing tear gases at them because the aguner flame টা আসতেছিল, it was really big, enormous. I was seeing like a Hiroshima out of my eyes in front of that, the smoke এত বড়। কিন্তু this is the part I don't get, মানে একটা এত বড় একটা ঝামেলা, মানে were they throwing the tear gas at the people because ওরা পুলিশদের মারতেছিল না, or they were trying to stop? Yes, they were trying to control the crowdটা কেন? because ব্যবসায়ীরা মনে করতেছে একটু মাল নিয়ে যদি বের হই তাও তো একটু বেঁচে কিনা, we can do it for our stomachs, right? এটার জন্য তো বাঁচতে তো হবে তাই না? they choose like লাইফের জিনিসটা না দেখে obviously, because none of them like সব মেইন ব্যবসায়ীগুলো সব হলো ঢাকার বাইরে, most of them I talk to and I know, সবার যে আমাদের সাথে যে চেনা ওরা হলো ম্যাক্সিমামলি বরিশাল, নোয়াখালী এই সাইডেতে। I will come up to that later. তো আমি যে সময় দেখি লাইক মোস্ট অফ দ্য মাথায় বস্তা করে নিয়ে চলে যাচ্ছিল, তারপর পাশে একটা ছিল মসজিদ ছিল যেটা বলে যে ভেটেরিনারি মসজিদ, মানে পশু হাসপাতালের ওইখানে যে মসজিদটা, ওইখান থেকে আর কি ওইখানে পরে আর কি মিডিয়া আসছিল।
নেক্সট এর এই সাইডে ছিল আবার একটা বড় মার্কেট, দ্যাট ওয়াজ নতুন হয়েছে, আজার মার্কেট। তো ওরা সব মালগুলো রেখে ওইখানে রাখতেছিল, আবার পশু হাসপাতালে রাখতেছিল। তো টু গেট সেভ ফ্রম দ্য ফায়ার, ইভেন দ্য অপোজিট বিল্ডিং, কারণ মাঝখানে যে রোডটা, এখানে বঙ্গবাজার, এখানে পরে হোমিও মার্কেট, তারপর বরিশাল প্লাজা, তারপর অনেকগুলো যে মার্কেট ছিল এক লাইনে। হ্যাঁ, এই সাইডে ইটস দ্য লাইক লেফট সাইড অফ দ্য লেফট হ্যান্ড সাইডে। তো এই মার্কেট গুলো ছিল বিল্ডিংস, এটা ছিল পুরা টিন শেড, বুঝছো এই জিনিসটা। তো ফ্লেম এত বড় যে রাস্তাটা কিন্তু লাইক টু ওয়ে রাস্তা, এদিক দিয়েও ফ্লেম এই সাইডে পুশ হইতাছিল, যে যে ইয়াটা হোমিও মার্কেটটাও ইট ওয়াজ গেটিং বার্ন টু, উইচ ওয়াজ নট পসিবল এত বড় আগুন ছাড়া। তো ইমাজিন হাউ বিগ দ্য ফায়ার ওয়াজ, ইট ওয়াজ ফ্রন্ট অফ মাই আইজ। সো তুমি যদি ইফ ইউ আর ইন দ্যাট স্টেট, you will be like, God damn, it was a really big fire. You can see a live hell in front of you. The blazes and agun, like I can't even say anything about that. But after then that, মনে করো আমি ওর সাথে গেলাম, I helped him carry out all of his like যত জিনিস ছিল দোকানের বাইরে, because what are the chances যে ওখানে আগুন লাগতে পারে। So everybody was concerned. তো ওদের সব মাল, ইভেন তো আগুন আসেনি ওই সাইডে, সবাই সব মাল বের করে ফেলছে, বেল্ট এগুলো ওদিকে। And the fire even got more big just because সবকিছু clothing ছিল, nylon, cotton, which it catches fire easily. That's how it is. But the fun fact about this, and which doesn't even make sense, is the main thing is যে ওইটার opposite side এ ছিল fire service headquarters. So রাস্তাটা তো 2 লেন ছিল না? হ্যাঁ, নাকি 4 লেন? রাস্তাটা আমি বলি, এখান থেকে যেদিকে তোমার সরকারি হাসপাতাল বের হয়, তো ওইটা এটা হলো যে 1 লেন রাস্তা, ডিভাইডার কিছু নাই, ঠিক আছে। তারপরে এই সাইডটায় ইফ ইউ সি ইট ফ্রম হিয়ার, এখানে হলো তোমার মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারের ব্রিজটা, আর এটার নিচেই হলো তোমার ওই যে ফায়ার সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স, আর এটার অপোজিট সাইডেই হলো যে মার্কেট। সো দ্যাটস মাই কোয়েশ্চেন, লাইক আগুন লাগলো এন্ড দিস ওয়াজ দ্য হেডকোয়ার্টার, মানে সবচেয়ে বড় ফায়ার সার্ভিসের। It took a really good time to react for it. এটা এস্টিমেট কতক্ষণ লাগছে এই আগুন মানে কন্ট্রোলে আনতে? লাইক সবাই জানে 6 ঘন্টা, ঠিক আছে। 6 ঘন্টা, it doesn't make sense to me. 6 hours একটা পুরো এত বড় ফায়ার ডিপার্টমেন্ট Plus the thing is যে হেডকোয়ার্টার্স এখানে ছিল ফায়ার সার্ভিসেস, সো you might be questioning যে এত টাইম তো লাগার কথা না, যেহেতু সবচেয়ে বড় হেডকোয়ার্টার, they have this equipment of water and everything. ওখানে ওয়াটার শর্টেজেসও হয়েছিল, পরে যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির পন্ডটা অনেক বড়, ওইখান থেকে পানি নেওয়া হয়েছিল, কারণ পানি ছিল না। আমি যে সময় গেছিলাম আরেকটা অ্যাওয়ার্ড হয়েছিলাম কবে, অনেক হেলিকপ্টারস এর আওয়াজ। তো নর্মালি উই ডোন্ট এক্সপেক্ট হেলিকপ্টার সাউন্ডস এক্সেপ্ট ইন 16 ডিসেম্বর বাদে, ওই টাইমে তো হয় প্যারেডের জন্য। তো আমিও আর কি বললাম যে হ্যাঁ তাহলে আগুন লাগলো। আই ওয়াজ সিইং যে দে ওয়ার থ্রোয়িং ওয়াটার এগুলো ফালাচ্ছিল। তো এটার পরে কিন্তু আমি যে সময় স্পটে ছিলাম, ইট ওয়াজ লাইক 6:50, ওই টাইমে লাইক ইট ওয়াজ জাস্ট লাইক ডাস্টটা হচ্ছিল, লাইক সকাল হচ্ছিল ওই টাইমে। তো স্টিল ইট ওয়াজ রিয়েলি ডার্ক, ইউ ক্যানট ইভেন ইমাজিন লাইক ইজ ইট লাইক সকাল হচ্ছে নাকি এখনো রাত। সো গেস হাউ মাচ দ্য ক্লাউড ওয়াজ সো গেজি অ্যান্ড গ্লুমি বিকজ অফ দ্য ফ্লেমস। তারপরে মনে কর যাওয়ার পরে নেক্সট ডে আমি আর কি করলাম, লাইক আমি তো অ্যামেজড, আমার সামনে সামথিং হ্যাপেন লাইক once in a lifetime. I never think that it happened. A lot of people in front of me just fainted, বেহোশ হয়ে গেছে। And what's the reason? A loss, the loss, the tragedy was happening. They couldn't bear it. Right. এগুলো because none of them like well off না, বুঝই তো like গ্রাম সাইডে। So ওদের বিজনেস স্ট্র্যাটেজিটা কেমন ছিল আমি বলি, because since there are a lot of আমার অনেক রিলেটিভ এই মার্কেটের যে সমিতিতে থাকে। সো মেইন জিনিস হলো they used to gather finances from banks, also loan sharks, যারা আর কি টাকা ধার দেয়। তারপরে মনে করো যে আত্মীয় স্বজন থেকে বেশি এমনি নিয়ে একটা বড় ক্যাপিটাল কালেক্ট করে, and then they start a business, and that's how it is. বঙ্গবাজার হলো এটা। And this tragedy happened on 11th, if I'm not wrong, 11th of Ramadan. It was Thursday. So 11th of Ramadan, after 10 usually market চালু হয়ে যায়। কিসের মার্কেট? ঈদ সিজনটা। বেচা কিনা গরম থাকে একবারে, তুমি মার্কেটে দেখবা যে you cannot like stand still, তোমার ধাক্কা ধাক্কি চলবে, ঠিক আছে। And এটা মেইন হইলো যে রিটেল,
আচ্ছা। পাইকারিও খুচরাও, মানে বাল্ক বাইংও হয়, মেনলি বাল্ক বাইং হয়, বুঝছো? লাইক নর্মাল ডেজে ইউ উড এক্সপেক্ট যে 1 লাখ, মানে আমার ফ্রেন্ডের দোকানে তো আমি ছিলাম, লাইক 1 লাখ টাকায় নর্মালি মিনিমাম সেল হয়ে যায় পার ডে। হ্যাঁ, অ্যান্ড দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন, ঈদের যদি বলি, একটা লাইক লেটস সে মডারেট দোকানের থেকে ইউ উড এক্সপেক্ট লাইক 4 to 7 lakhs বেচা কিনা হয়ে যায় পার ডে, ঠিক আছে, আফটার দ্য 10th of Ramadan। তো এখান থেকে আর কি জিনিসটা এরকম। সো অবভিয়াসলি দে ফেসড আ রিয়েলি বিগ লস। সাম অফ মাই অলসো দে ওয়ার ডেভিস্টেটেড, এগুলো বিশ্বাসও করতেছে না যেটা হইলো। হ্যাঁ, বিকজ আমি শুনলাম যে সাম পিপল ওয়ার সেইং যে এত বড় লসের থেকে মরা ভালো ছিল। এই যে এটা হলো কথা, লাইক উই কুড হ্যাভ ডাইড। অনেকজন লাইক আই হ্যাভ অলসো সিন যে দে ট্রাইড টু ডু সুসাইড, অনেক কিছুও দেখলাম। I'm pretty sure you have gone through the socials. You see, there was one man. Let me tell you this interesting story. There was this man. He heard about that his shop was getting burned. So, or pore, his wife, when he called his wife was not picking up. Right. He got home. হয়তো কিছু because he had some মানে আরো দামি কিছু বাসায় ছিল, এটার জন্য বাসায় কি অবস্থা। When he got home, he saw the door was closed. ভেঙে ঢুকে ওর বউ নাই, 15 ভরি সোনা নাই, 20 লাখ টাকা ক্যাশ নাই, and yes, বউ সহ এতগুলা অ্যাসেটস চলে গেছে। বাট বউ গেছে কোথায়? With her, you know, like affair ছিল, yes, affair ছিল এটার কারণে। So can but then বউ জানলো কেমনে যে আগুন লাগছে? Obviously because or matrimony না, হাজবেন্ড বলছে ফোন করে, তো বউ এত তাড়াতাড়ি রিঅ্যাক্ট করে so this is how it is. Can you can you even feel what the man is going through? He lost his shop, he lost his business, he lost his life, and he kind of lost his like the relation with the bow, which is really অনেক কিন্তু sensitive. তো উই তো বলে যে তারপর বলে যে বেঁচে থেকে লাভ কি, I rather die than living. Like the place I am right now, যে একদিন আগে ছিলাম, it took me a whole lot of years. আর যে সময় টাকা কামানো শুরু হচ্ছিল, মডারেট টাকা, it just gone in 1 hour. আর আমার যে খাটনি, মাই এফোর্ট, এত কিছু, আমার তো অনেক বছর লাগছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে, তো আমার তো একদিনে he couldn't bear all this stuff, obviously. So he was like, yeah, if I have done any like things with you guys, just forgive me. So it was kind of like type of saying suicide kind of note. So that's, I feel really sad for him. আচ্ছা, so now আমার একটা ধরো একটা আইডিয়া হয়ে গেছে আমার what happened, right? Everything, what the market was, where it was, what the history of the place was, কেমন সবকিছু। এখানে some people argue that this is more of like a conspiracy theory or whatever. So আমরা ওই বেসিসে আমরা এই কনভারসেশনে মুভ করলাম, রাইট? এখন মানে is a thing যে then again I would like to say যে maybe মানে আমাদের information might not be accurate, but what would you say যে মানে why মানে এই পুরো জিনিসে like do you think the fire was happen like it was an assumption stuff? আমি বলি যে me living there and the talks were really big, ওইখানে অনেক কথাবার্তা হতো, so it was easy for me to get accessible to what actually was happening. আর কি শুনছি যা এত বড় আগুন কিন্তু লাগার কথা, মোস্ট অফ দেম সেড তে আমরা কি 1-2 বছরের ব্যবসায়ী না, আমরা ব্যবসা করে আসছি প্রায় 30-35 বছর থেকে। ছোটখাটো আগুন লাগছিল আগে 2018-এ অগস্টে একটা আগুন লাগছে, ওর আগেও একবার লাগছে, নট দ্যাট বিগ, ইট কেম ইন কন্ট্রোল। আমি আবার আরেকটা কথা শুনি, there has been a case that's been fighting over the government and maybe the shop owners, মানে যে সমিতিদের কি নিয়ে this they wanted the shop to rebuild it because টিন শেডের না, তো এরা চাচ্ছিল যে একটা ভবন করবে। এটা কি গভর্নমেন্ট চাচ্ছিল? হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট বলছিল যে এই পুরো বঙ্গবাজারের এই ভেঙে দিয়ে একটা ভবন বানাবে। আর তারপরে অনেক কিছু হয়েছিল, the case was like around from 6 or 4 years if I'm not wrong. The কেসটা চলতেছিল, they were just trying to say যে you have to get out of this place, that's what actually meant, তাই না? তো বাট এখানে আমার কোয়েশ্চেন যে তোমার if the government একটা পুরো বিল্ডিং বানায় দিচ্ছে, এটাতে মার্কেট ডালাতে সমস্যা কি? মানে ওরা তো জায়গা পাবে, তাই না? No, ওরা জায়গা পাবে না, তাহলে ওরা কেন সরবে? That's why they made an act. ওইখান থেকে 6 বছর, নাহলে একটা কেস 6 বছর কেমনে টানে? Business owners wasn't like positive with the plans of the owners because they think যে কিছু একটা জিনিস যে they didn't like, এটার জন্যই তো ওরা তো পজিটিভ না। নাহলে তুমিও যদি চিন্তা করো, এটা তো একটা অ্যাডভান্টেজ, ইউ আর গেটিং আ ভবন, তাই না? এত ভালো, মানে ইটস আ বিল্ডিং আফটার অল। ক্যাজুয়ালিটি, এরকম ক্যাজুয়ালিটি ফিউচারে আর হতো না যদি একটা ভবন থাকতো।
বাট দে ওয়ারেন্ট লাইক অ্যাগ্রিং উইথ দ্য ডিসিশন। উল্টা ওরা রাস্তায় মনে করো নেমে অনেক মিছিল টিছিল করলো, সমাবেশ করলো যে না আমরা এদিকেই থাকবো, আমরা যেমনি আছি এমনি বিজনেস করবো। না বাট এখানে আমার মানে এখানে তো লাইক একটা গভর্নমেন্ট এত বড়গুলো ব্যবসায়ীদের কিভাবে উঠাই দিয়ে বলবে যে মানে তোমরা চলে যাও, একটা ভবন হবে। এক্স্যাক্টলি, মানে গভর্নমেন্ট বলে নাই যে লাইক ওইখানে আমাদের তোমরা এখানে লাইক আমি প্লট দিয়ে দিলাম ভাড়া দাও বা কোনো কিছু। মানে আমি যে কথা শুনলাম মোস্ট অফ দেম সেড যে এই বিল্ডিংটা যে সময় গভর্নমেন্টের আন্ডার এসে পড়বে, নন অফ দ্য ওনারশিপ উইল গো টু দ্য বিজনেসম্যানস। মানে ওই প্লটটা ওই ভবনের ভিতরে প্লট দিবে না, দিবে না, মানে ভাড়া দিতে হবে গভর্নমেন্ট। হ্যাঁ, তো আগে ছিল যে সবকিছু কেনা, ইভেন লাইক আমার চাচু একটা গোডাউন কিনতো এখানে। আচ্ছা এটার কারণে সো যেহেতু কিনতো, হুজ গোনা বি দ্য ওনার? The owner would be the businessman. Right, yeah, যেহেতু yeah. বেচতেছে। হ্যাঁ। But that's what the government said, যে তোমাকে তোমার বিজনেস তোমার থাকবে, but you have to give the lease, rent, তাই না? So কিন্তু গভর্নমেন্ট কি অত হাই লিজ নেয়? I don't think so. বাট দেন अगेन ওই তো কেন দিব? Exactly, কেন দিব? আমার দোকান, আমি টাকা দিয়ে কিনছি। এটাই তো, টাকা দিয়ে কিনছি, জমি বলতে গেলে জমি। I bought this asset with my own money. So there is no reason for me, যদি হয় তাহলে ডিসিশন নিয়ে তাহলে তো, বিকজ ওনারশিপ তো চলে যাবে, it will go to the hands of the government. They didn't want that. এটার জন্য স্ট্যান্ড করে নেই গভর্নমেন্টের সাথে। সো এই পুরো জিনিস নিয়ে অনেক মারামারি হয়েছে থ্রুআউট দ্য ইয়ার যে আমরা ভবন বাঁধা দিব না, গভর্নমেন্ট বলছে আমরা ভবন বানাবো। তারপরে এই জিনিসটা মানে কেসের পর থেকে ওখানে পোস্টার লাগানো শুরু হয়েছে যে এই ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ, অগ্নিকাণ্ড, which is like it's not that much well built because এটা হলো টিন আর উডের। লাইক তুমি দুই তলায় গেলেই you like টাক টাক টাক, it's just wood, তাই না? এরকম কিছু, আর উপর সাইড হলো টিন শেড। So I have gave you some pictures, you will get a rough estimate of how it is. Right. কোনো কিন্তু ফ্লোর ছিল না, ফ্লোর থাকলে কিন্তু দেখতা যে খালো হয়ে থাকতো, এভরিথিং জাস্ট ডাম, নাথিং, এরকম কিছু হয়েছে। So that's how it is. এটার জন্য none of the businessmen were aligned with what like proposes দিছিল গভর্নমেন্ট, ওটা নিয়ে ওরা they were not actually agreeing to that এই কেসটা। বাট so ধরো this is what I am saying. Yeah, sure. ধরো this is planned by the government and the fire was all planned, but why would they do such a dumb thing in front মানে সামনে তো ইলেকশন? That's also what all the citizens, concerned citizens of Bangladesh has been saying. So এই জিনিসটা তুমি দেখো, it's a really dumb thing. And first of all, একটা জিনিস যে মানে কিছু doesn't make sense. I have given you some pictures, like ব্রিজের উপর থেকে মাত্র দুইটা ফায়ার ফাইটার্স like they were doing like একটা হোস দিয়ে জাস্ট পানি ছিটাচ্ছিল, একটা জাস্ট ওয়ান পাইপ, and the fire is like if you see the fire তোমার কলিজা হাতে এসে পড়বে। আটতলা বিল্ডিং বলতে আগুন আর এটা পাইপ দিয়ে পানি দিতে, মানে that doesn't make sense. People were saying ওই বিজনেসম্যানরা যে আমরা সেরির পর অনেক পানি গেছি, সবাই মিলে যদি ব্রিজের উপরে থেকে পিস করতাম তাহলে নিভা গেত এতটুকু সময়। সো এই জিনিসটা বুঝে অনেক কিছু অনেকজন বলছে, লাইক বলছে যে আমরা যদি তরমুজ উড়ায় মারতাম ব্রিজের থেকে তাও নিভে গেত। But দুইটা that doesn't make sense. আমিও হ্যাঁ, when I went there I only saw one firefighting unit truck, একটা, রাইট, ওই টাইমে একটা দেখছি। সো I was like আচ্ছা হেলিকপ্টার আসছে, একটা ট্রাক কেন? যেহেতু they get access to the more larger trucks, হেডকোয়ার্টার্স এর ভিতরে like you can get a rough picture. আমি বলে দেই হেডকোয়ার্টার্স এর ভিতরে সব ধরনের ট্রাক ছিল, বড় ছোট কোয়াডস এন্ড এভরিথিং, ইভেন লাইফ সেভিং রাফট, এন্ড তো বুঝো যে সবই আছে, তাই না? তো ওইখানেও আর কি টাওয়ারটা ছিল যে ফর মোস্ট সিগন্যালস আর কি, সব সিগন্যাল ওইখান থেকে আসছে, যেদিকে আগুন লাগতো ওইদিকে ফায়ার ফাইটার্স ওয়ার সেইং যে লাইক ওরা নাকি অ্যাটাকড হইছে অলসো। হ্যাঁ, ওরা অ্যাটাকড হয়েছিল কেন? মানে কিসের অ্যাটাক? মানে অ্যাটাক বলতে কি, যেমন পুলিশ ওয়ার গেটিং অ্যাটাক, দ্য ফায়ার ফাইটার্স ওয়ার গেটিং অ্যাটাক এন্ড বাই দ্য পিপল। ইয়েস, দ্য বিজনেসম্যানস। ওরা অ্যাটাক হচ্ছিল কেন? দ্য বিজনেসম্যান থট দে ওয়ার নট প্লেইং ইটস জব প্রপারলি। আচ্ছা, এটার জন্য মানে আমিও তোমাকে পিকচার দিছি, দ্যাট ডাজন্ট মেক সেন্স। এত বড় আগুন, দুইজন মারতেছিল পানি, ব্রিজের থেকে একটা ট্রাক আস্তে আস্তে, ওয়াই ডিড ইট টু 41 ইউনিটস, 41টা ইউনিট যদি একসাথে কাজ করতো, আমার কথা 6 ঘন্টা কেমনে লাগে? আর কি অন্য জায়গায় আগুন লাগে নাই? there were also big incidents before, তাই না? বঙ্গবাজারে আগুন, হ্যাঁ, বঙ্গবাজার থেকে আরেকটা আগুন ছিল চক বাজারে, আমাদের পুরান ঢাকায়। I'm sure maybe you heard about it, একটা গোডাউনে ওইখানে বুম ব্লাস্ট করে একদম কেমিক্যাল এক্সপ্লোশন। ওখানে এত বড় আগুন লাগার কারণ বিকজ ওখানে ডিওড্রেন্ট ছিল, হাইড্রোজেন গ্যাসেস, নাইট্রোক্সাইড গ্যাসেস, অনেক ধরনের কেমিক্যাল, বাট এত সময় লাগেনি।
মানে নিয়ন্ত্রণে আনতে। That was a natural incident. Yes. But this didn't seem natural at all. Even যে এখনো বলতেছে যে how it occurred, তো they are not finding a reason. They are আচ্ছা, still investigating. Sorry to interrupt, but আমি যেটা বলছিলাম যে I saw this one একটা কথা শুনছি. This is like household এর কথা হয় না? Because I heard this from my family. Yeah, sure. যে apparently like দুইটা মানুষ নাকি বাইকের থেকে এসে like they were recorded somewhere যে আগুনটা ধরানোর একদম আগে. Have you heard of this? I did. Why not? Because I lived there. Right. এটা অনেক hot topic ছিল। They didn't look into this? Basically এখনো বলে it's under investigation. Under আচ্ছা। investigation. What's the cause of the fire? They still don't know. Short circuit, maybe. Fire breakdown, maybe. But from where? এত বড় আগুন কই থেকে হয়? Another theory. আগুন লাগছিল যে সময় 2 ঘন্টা না 3 ঘন্টার একটা ব্রেক থাকে ফজরের পর আর মার্কেট খোলার আগে। মার্কেটটা মেইনলি খুলে 7-8টার দিকে, ওর আগে আগুনটা ব্রেকডাউন হচ্ছে যে সময় কেউ নাই। Too perfect timing, তাই না? হ্যাঁ, টু পারফেক্ট না। লাইক লেট অ্যাজিউম যে এটা যদি মাগরিবের টাইম হতো বা যে কোনো টাইম অফ দ্য টাইম, পিপল উড গেট হার্ট। মানে ইউ ক্যান অলসো সি যে লাইভস অ্যাট স্টেক। অনেকজন হয়তো ইউ উড অলসো হিয়ার যে অনেকজন মারা গেছে, বাট এমন টাইমে নট অফ দ্য পিপল ওয়ার হার্ট, নট ইভেন দ্য গার্ডস অফ দ্যাট মার্কেট। এটাই তো I found it astonishing. এত বড় আগুন, no casualty. Remember chemical blast হওয়ার সময় যে কতগুলো casualty ছিল? আশেপাশে মানুষ অনেকজন, ইভেন আমি শুনছিলাম যে 15 ফিট দূরে যে মানুষ, ওরা আর কি এটার কারণে মারা গেছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর এখানে কোনো casualty নাই, এত বড় আগুন। Maybe they were aware, maybe, who knows, হয়তো জানানো ছিল বা এমন কিছু, we are not sure about that. So এমন একটা জিনিসে that doesn't make sense। যেরকম তোমার মাথায় আসছে, আমার মাথায় আসছে, আমার মাথায় তো আরো অনেক জিনিস আছে যে that doesn't make sense. তো ফার্স্ট এর সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর ছিল হেডকোয়ার্টার্স এদিকে। it took that time. I don't know what they did. 6 hours, it just took a really long time. এত বড় আগুনে। ওখানে কি পুলিশ হেডকোয়ার্টার ছিল? হ্যাঁ, পাশে, একদম পাশে, ওই যে বড় বিশাল একটা বিল্ডিং, নতুন ভবন, এটা একবারে নিউ করছে। তো and surprising thing is আগুন কিন্তু পাশে ছিল, বাট the building was untouched. Not even the like একটা যে দাগ থাকে না আগুন লাগার পর কালো হয়ে যায়, ওরকম কিছু না। Astonishing again. This is how it is. তারপরে আমি যাওয়ার পরে একজন বলতেছিল যে এখানে আগুনের না নিবে, হেডকোয়ার্টার্স এর আগুনটা আগে নিভাচ্ছে। হেডকোয়ার্টার্স এর আগুন আগে নিভাচ্ছে, so that the fire doesn't go there, because it's a newly built structure, তাই না? অনেক বড়, স্টেট অফ দ্য আর্ট নাকি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স। তারপরে এই সাইডেও ফায়ার সার্ভিস হেডকোয়ার্টার্স এর রিনোভেশন চলতেছিল গ্লাস টাস দিয়ে, বাট পরে অনেক ব্যবসায়ী পাথর ছুঁড়ে গ্লাস ভাঙা ফেলছে, সব গ্লাস। সো এই যে বিজনেসম্যান, who know you I don't know if you heard this, but তুমি দেখছো মাথায় কে নামছে? Police couldn't control, they called like BGP couldn't control, they called armies, UN এরও কয়েকটা গাড়ি দেখছিলাম, United Nations. আচ্ছা, So that's how it is, like, and why actually it is যে বিজনেসম্যানরা কি they were even if একটা মাল হইলো তো বেচে তো খেতে পারবো, এটার জন্য ওরা কনসার্ন যে একটা মাল তো নিয়ে আসি, বাট পুলিশ দিতে চাচ্ছিল না খেতে। Why? Because they would think যে মারা যাবে, but ওরা তো they didn't care about their lives. They were like, পরের দিন, are we sure can we even live the next day even if we are alive? এটা হলো কথা। And so you're saying যে এই পুরো আগুনের মধ্যে যখন বিজনেসম্যানরা ঢুকতেছিল ওই কাপড় চোপড় ইয়ে করার, ওই সময় টিয়ার গ্যাস মারছে, এর জন্যই লাঠি চার্জ করছে, টিয়ার গ্যাস মারছে। লাইক I don't know the victim of this. অনেকজন পুলিশম্যানকে, একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, একটা পুলিশম্যানকে নিয়ে লাইক দে ওয়ার বিটিং আপ বিকজ অফ দ্যাট থিং, এন্ড সবগুলো বিজনেসম্যান ছিল। অনেক কিছু হয়েছে ওই টাইম, লাইক দে অলসো স্টিল, লুটপাট হয়েছে, অনেক কিছু। মানে এই আগুনের সময় মানুষ যে চুরি করতেছে। কেমনে চুরি করতেছে আমি তোমাকে বলি, যে সময় মালটা আমরা সাইড করতেছিলাম, যে পশু হাসপাতালে রাখতেছিলাম, আমরা তো দোকানের ভিতরে, ইট ওয়াজ সো হট, মানে কারেন্ট সব অফ করে দিছে না। সো অনেকজন কি দে কুডন্ট গেট ইন টাইম। মহাজন বলে না, সব ওনার্স, মহাজন স্টাফ থাকে, স্টাফরা আগে চলে গেছে, বাট চাবি মহাজনের কাছে। ওরা তালা ভাঙতাছে, তালা ভেঙে যাতে যতটুকু পারে মালটা আর কি নিয়ে যায়, তালা ভাঙতেছে। বাট আমাদের কাছে আর কি, আমার যে ফ্রেন্ডের দোকানের কাছে সব চাবি ছিল, আমরা সব উই রেসপন্ডেড ইন এ গুড টাইম। আল্লাহর রহমতে অত ক্ষতি হয় নাই।
তো হ্যাঁ কিছু মালটাল চুরি হয়েছে। চুরিটা কেমন হইলো যে তুমি ধরো যে ইউ আর ওয়ার্কিং উইথ মি, আই এম গিভিং ইউ দিস, মানে তুমি প্যাক করতেছো একটা বস্তার ভিতরে ঢুকাইতেছো, আরেকজন নিয়ে গেতেছে, তুমি আরেকজন আসলো বলে যে এটা কি, হ্যাঁ এটা এর মাল না, ওরা বলে পরিচয় দিয়ে, ভুল পরিচয় দিয়ে নিয়ে চলে যেত। And when you are in that situation, would you care like we কে না কে, you would হেল্প ছিল, হ্যাঁ তুমি বুঝবে যে হেল্পের জন্য আসছে এটার জন্য। সো এভাবে the thieves took their chances and just took away the clothing. And this is what we call humanity. At first, it was also Ramadan. They didn't have that common sense in their mind. Tragedy হচ্ছিল. I feel like I don't know, they just made the most out of it. I shouldn't say this, but I'm just I mean, exactly, এটাই হইছে। After that, like আমি দেখলাম যে ভ্যান গাড়ি ভরা অনেকজন নিয়ে গেতেছে, আমি তো একজনের ধরছি বুঝছো, লাইক আমাদের দোকানের পরে দেখি যে নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা যাচ্ছিলাম মনে ব্রিজে পার হয়ে, মানে একটু চক্কা, তারপর মাল ফালাচ্ছিলাম হলো পশু হাসপাতাল ওইখানে, তো আরেকজন না নিয়ে গেতেছিল ডান সাইডে, তো কিসে করে হাতে দুইজন মিলে মাল নিয়ে চলে গেছিল। দিস কনসার্ন মি, আমি ওকে আটকাইলাম যে এটা তো আমাদের মাল, আমি তো নিজে দেখছি সিন্স আই ওয়াজ দ্য ওয়ান প্যাকিং আপ, যে এটা কই নিয়ে যেতেছিস, তো বলে যে না ভাই এই যে এটা এর মাল না, কার মাল এটা। আমি এমনি জিজ্ঞেস করছি লাইক ইউ নো ওই টাইমে মাথা চলতেছিল না, আই ডিড হোয়াট আই হ্যাড টু, এন্ড ওকে ক্যাপটিভেট করে পরে বানছে অনেকজন চোরদেরকে। দেখো এটাই করা উচিত ছিল, তোমরা একটা ট্র্যাজেডি দেখতেছো, কমন সেন্স উইথ ইউ শুড হেল্প, যতটুকু পারো হেল্প করবা না। They were doing this, they were making the most out of that as much as they can. এটা হলো কথা। তারপর বঙ্গবাজারের পাশে যে আরো কয়েকটা দোকান, অ্যানেক্সকো টাওয়ার was a building, it was like 7 তলা, 7 stories around বঙ্গবাজার, না বঙ্গবাজার শেষ সাইডে, আচ্ছা শেষ সাইডে একটা সাদা বিল্ডিং দেখবা, তো ওইটার আর কি অ্যানেক্সকো টাওয়ার বলা হয়। তো ওইটার গোডাউনে অনেক আগুন লাগছে, টু মাচ। ওই গোডাউন থেকে আমি কি দেখতেছি যে মানুষ না মালের বস্তা ফালাচ্ছে 7 তলা থেকে, আচ্ছা 7 তলায় ফালাচ্ছে, বাট নো ওয়ান ইভেন নোজ এটা কার মাল না মাল। তখন ওই টাইমে এটা দে ডিডন্ট ইভেন কেয়ার, যাচ্ছে যতটুকু বাঁচবে এটা পরে হয়তো জানা যাবে যে এই মালটা এর বা এর। ওই টাইমে অনেকজন ওই মালগুলা নিয়ে গেতেছে, দ্যাটস হাউ ইট হ্যাজ বিন। উপর থেকে মাল ফালাচ্ছে, এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে। সো they were facing like the stabs from everywhere, সব দিক দিয়ে। আর ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, আফটার দ্য প্যান্ডামিক তো অনেক কথা এটা কোর্স ছিল যে স্বপ্ন ছাই হয়ে গেছে। তো ইউ অলমোস্ট বি ওয়ান্ডারিং হোয়াট ওয়াজ দ্যাট স্বপ্ন, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট ড্রিমটা হইলো যে প্যান্ডামিকের পর এটাই একটা টাইম ছিল যে মার্কেট স্টেবিলাইজ হচ্ছিল, নাহলে অনেকজন 2 কোটি 3 কোটি লস খাচ্ছিল যে প্যান্ডামিকের টাইম। তো এই টাইম দিয়ে একটু উঠার টাইম হয়ে গেছে, লাইক দে কুড হ্যাভ বিন লাইক লাভ হওয়ার আর কি বলে না, সিজন এসে পড়ছে, তো একটু স্টেবল আসছিল। বাট এগেন এই পুরো মার্কেট স্টেবল হওয়ার সময় পুরো জিনিস, হ্যাঁ পুরো মার্কেট প্যান্ডামিকের পর দিস ওয়াজ দ্য চান্স ফর দেম যে দাঁড়ানো। এগেন ইট জাস্ট ওয়েন্ট। সব রামাদানে মার্কেট শুরু হওয়ার টাইমে 11th রমজানে which was like মার্কেট শুরু হওয়ার টাইমে যে সিজনের টাইমে সব চলে গেছে। আচ্ছা এখন মানে what about compensation, মানে how is the situation, কি হইছে compensation? As far like I've been seeing a lot of NGO organization, individuals like এরা ডোনেট করতেছে। আচ্ছা বিফোর দ্যাট আই ওয়ান্ট সে সামথিং, তুমি শুনছো সাকিব আল হাসান 20,000 টাকা দিয়েছে মাত্র? হ্যাঁ for ইফতারি, yes that's what it is, and এটার অনেকজন আবার রিপ্লাই দিছে। হ্যাঁ এটা কি, আমি যখন দেখছি না আমি ভাবছি যে এটা কি 2 লাখ নাকি 20 লাখ, মানে একটা জিরো কি ভুলে মানে I mean that was a funny part. I mean না 20,000 মানে আমি তো 20,000 টাকা দিতে হবে এখন। এটাই তো কথা, আমি বলি আমরা 4 জন না, আমাদের স্টুডিওতে এখন 4 জন আছে, আমরা 5,000 20,000 দিতেই তো পারবো। স্টুডিওর একটা অ্যাসেট বেচলেই তো দাঁড়ায় তো, সোজা কথা, মানে কথার কথা যেটা। এখানে বিজনেসম্যানরা কি রেসপন্ড করছে বলে আমাদের কোটি কোটি টাকা লস হয়েছে, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, ডু ইউ ইভেন কেয়ার অ্যাবাউট ইউর 20,000? এখানে আরেকটা জিনিস ভাইরাল হয়েছে, একটা মানে আঙ্কেল ছিল গালাগালি করতেছিল, যারা আমার লাগবে না এই সাকিব আল হাসানের 20,000 টাকা লাগবে না, এটা ওটা লাগবে না, কিন্তু আরেকটা আঙ্কেল ছিল যে মনে করো মানে কত মানে হিজ মানে হকার, মার্কেটে হকার, বই বেচে। তো উনি বলে যে আমি 30,000 দিব, আমার সামর্থ্য এটা 30,000 দিব, এই টাকাটা আমার মানে হজের জমানো টাকা।
So can you imagine a street hawker who sells book? He is so dedicated to his faith in religion. So still যে টাকাটা জমাচ্ছিল to go on pilgrimage হাজে যাবে, ওই টাকাটা ওই যাদের নিডি ওদেরকে দিয়ে ইভেন বাংলাদেশের ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটি তো অনেক টাকা দিচ্ছে। এক্স্যাক্টলি, they even came forward. হ্যাঁ, রাইট। But this thing is kind of funny. মানে আই ফিল লাইক 20,000 টাকা দেওয়া ইজ লাইক ইনসাল্ট ওখানে, যে এই তোর বাবা খা, তাই না? এটা কি মানে আই ফিল লাইক এটা মানে মানুষ ইচ্ছা করে ওই ভুল করে। এখন এটা লাইক ওই জানে কি ভেবে 20,000 টাকা দিছে। আমি বুঝছো মানে অনেস্টলি রাইট, অ্যাপার্ট ফ্রম লাইক মানে আমি যখন ইনস্টাতে স্ক্রল করতেছি, আমি নাচের ভিডিওর এই পোস্টে দেখি, আমি লাইক 20 হোয়াট। হ্যাঁ, পরে আমি দেখি যে ফর ইফতারি, তাও ইফতারিতে 20,000। কাম অন, Everyone is good one. 20,000 টাকা is a good one. মানে anything like plus one দিব for the photo not. I think আরেকজন লাইক 1 লাখ টাকা দিয়ে ওই যে ড্যামেজড গুডস কিনতেছিল। হ্যাঁ, রাইট। এখন অনেক অর্গানাইজেশনস যে বার্ন ক্লোথস এর বিনিময়ে ডোনেশন অ্যাকসেপ্ট করতেছে। I hope like it can gather around enough finance for the affected businessmen, because অনেক কিছু হয়েছে আমার চোখের সামনে। আমি নিজেই আর কি সারাদিন I was in a trauma. জিনিসটা হওয়ার পরে আমার দিন ঠিক আসতেছিল না, বিকজ তুমি বুঝো তোমার চোখের সামনে রেসিডেন্ট হয়ে এত প্যারা খাইছো ভাই। আমার তো ইমাজিন দে লাইক ফাক। The least I could do, I helped my friend. The least যতটুকু পারছি in that time, মানে যতটুকু বের করতে পারছি। ওর দোকানের পর ওর ভাই ব্রাদার ছিল, ওর ভাই ব্রাদার দোকানে, and ওই টাইমে আমি সেরি করার পর I haven't slept the whole night. আমি ঘুমাইনি, so I left বঙ্গবাজার at 3টা বাজে আমি বাসায় যাই। সো আমার আপু বলে যে আচ্ছা 3টা বাজে কখন? দুপুর 3টা? হ্যাঁ, দুপুর 3টা বাজে আমি বাসায় চলে যাই। তো একটু মনে করো, বিকজ আই ওয়াজ ফিলিং রিয়েলি উইক, প্লাস আই ওয়াজ ফাস্টিং। তো সবাই যারা হেল্প করতেছিল সবাই দেখি যে they were breaking their fast, বিকজ সহ্য করা যাচ্ছে না, ধোয়া এন্ড এভরিথিং। সবাই দেখো মাস্ক টাস্ক পরে, জীবন তো আগে বাঁচাইতে হবে, তাই না? তো আমি 3টা পর্যন্ত আই ডিডন্ট ইভেন ব্রেক মাই ফাস্ট, আলহামদুলিল্লাহ। লাইক তারপর যতটুকু পারছি করছি ইন মাই লাইক আমার পজিশনে আমি যতটুকু পারলাম করলাম। বাট the people who couldn't act at that time, they could have like corporate কি করবে, finance দিয়ে help করবে, but like Sakib Hassan, I won't go to that. It like what you said, it's an insult. I low-key feel that too. God knows what was he thinking when he did this. I don't know. So this was like মানে অনেক কিছু চলতেছিল আশেপাশে। তারপরে আরেকটা জিনিস যে ট্রান্সজেন্ডার পরে লাইক অনেক কিছু, এই যে এগুলা জিনিস তো সবার হাইলাইট চোখে আসছিল, লাইক হোয়াট দ্য মিডিয়া ওয়াজ শোয়িং, উই আর সিইং ইট। ওর পরে আবার ডিড ইউ সি দ্য রিসেন্ট ভিডিও যে দেয়ার ওয়াজ আ লাইক ফাইট ব্রোক বিটুইন দ্য সমিতি পিপলস? না ইউটিউবে যা সার্চ দিও, মানে ইউটিউবে কি এটা তোমার হোমে এসে পড়বে যে বঙ্গবাজার সমিতির যে মানুষ, হি ওয়াজ গনা সে সামথিং, ওকে মারধর করে না বের করে দিছে। ওয়াই? হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু সে সামথিং, বুঝছো? লাইক হি একটা জিনিস বলছিল যে দোকান ছিল কয়টা জানি, লাইক লেটস সে, আমি শিওর না, একটা রাফ মানে অ্যাজাম্পশন বলি, দোকানের কথা বলছে 500 দোকান ছিল। তো 500 দোকানের জন্য যে টাকা দিছে, দোকানের দাম, দোকান 500 জায়গায় ওইদিকে লেখছে যে 560। ওয়াই? 60টা বেশি কেন? ওই সমিতির মানুষ, হি ওয়াজ অনেস্ট যে 60টা বাড়তি কেন, 60টা দোকানের টাকা কার পকেটে যাবে? এটা বলতেছিল ওই টাইমে মাইরা টাইরা নাকি ওকে পে করে দিছে। এটা কোথায় হয়েছে? এটা হয়েছিল যে যেখানে মনে করে যে ডোনেশন নিতেছিল, আচ্ছা, অ্যানেক্সকো টাওয়ারের অপোজিট সাইড, এখানে পুলিশের বক্সও আছে, লাইক অনেক পুলিশ আছে। তো এটাই, দ্যাটস হাউ ইট ইজ ফ্রেন্ড। আই মিন, ক্যান ইউ ইভেন ইমাজিন দ্য হোল ট্র্যাজেডি? একটার উপর একটা, এটার মাঝখানে লাইক পিপল আর ট্রাইং টু মেক মোস্ট আউট অফ ইটসেলফ। মানে ডোনেশন নিয়েও ছাড়লো না, এমন অবস্থা, তুমি বুঝো। এটা একটু বেশি ফাকড আপ না? What I'm being saying, that's না, মানে একটু বেশি, মানে একটু বেশি মানে বাংলাদেশ একটু আই নো তুমি ফ্রড করো, কি মানে একটু কমাও, ফ্রড করো প্লাস এমন টাইমে করাটা উচিত। ইটস আ কল ফর হিউম্যানিটি, কমন সেন্স এন্ড এভরিথিং। লাইক মানে ওই 60টা দোকানে টাকা মারবো এখন বয়ে, এটাই তো। নাহলে 60টা দোকানে হিসাব কে রাখবে? এটা তুমি একটু চিন্তা করো। 60টা দোকান তো নাই, 500টা দোকান, 60টা দোকান কইতে যাচ্ছে ওইরা, তো এটার টাকাটা কই যাবে? না আমার না, মানে আমি না, there was a lot of things যে ইলেকশনের আগে এত রাস্তা ঠিক করতেছে, এটা ঠিক করতেছে, এটা কি হলো? ধরো আই এম সেইং যে এটা আমি বলতেছি, শুনি যে বলতেছি যে গভর্নমেন্ট ডিড দিস, এটা আমি বলতেছি, এটা কেউ না, আমি বলতেছি,
You're not saying this, I'm saying this. এটা গভর্নমেন্টের দোষ, এটা গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করে করছে। হ্যাঁ, বাট ওয়াই? মানে বিফোর দ্য ইলেকশন এই ঈদের টাইমে কেন? আমি বলি হেডকোয়ার্টার্সটা দেখছো, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, স্টেট অফ দ্য আর্ট। ঢাকা সাউথ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন যা বলে বাংলায়, সবাই এটাই চিনে, নগর ভবন, স্টেট অফ দ্য আর্ট। 24 মানে 24 তালা, একটা ক্লক টাওয়ারও আছে, আর পুলিশ হেডকোয়ার্টার অনেক সুন্দর। এই সাইডটা তো, ওই পুরো সাইডটা না, কম্পেয়ার টু দিস বিগ স্ট্রাকচার, বঙ্গবাজার ওয়াজ লুকিং লাইক আ লিটারাল স্লাম। এন্ড নগর ভবনে এন্ড পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে ম্যাক্সিমাম ফরেন অ্যাফেয়ার মিনিস্টার্স, বাইরের দেশের না, ওই রাস্তা কিন্তু দিয়ে যায়। ওই বঙ্গবাজারের রাস্তা, বঙ্গবাজার মানে দে ক্যান সি বঙ্গবাজার, যে এদিক থেকে বঙ্গবাজার একটু দেখতে পারে। ইট লাইক লুকস ব্যাড। হ্যাঁ, এটার জন্য হইতে পারে লাইক দে ওয়ান্ট, এক কথায় বস্তি বস্তি লাগে, বস্তি লাগে, ইসলামের মতো লাগে। এটার জন্য মেবি মেক সামথিং আপ, রিনোভেট করার জন্য এটা করতে, বাট ইন দিস ওয়ে যে সবাই টাকা দিবে। করো, তুমি মার্কেট জ্বালাও, ঈদের পরে জ্বালাইতে, তুমি মার্কেট জ্বালাবা, তুমি জ্বালাও মার্কেট, তুমি এই সময় জ্বালাচ্ছ, ঈদের পর জ্বালাইতে, হালকা পাতলা কিছু টাকা অ্যাটলিস্ট ইনকাম করে ওদেরকে, ওদের দেশের মানুষ তো দিবে ভোট, তুমি বিদেশিদের দেখানোর জন্য তুমি ইলেকশনের পর জ্বালাও। এটাই তো। আর ওদের একটা কথা ভাই, যে আমাদের ব্যবসায়ীদের মেইন সবার একটাই কথা, আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াইছি সবারটা, আর সবাই গ্রামের, লাইক দে আর নট ওয়েল অফ। অনেকজন জায়গা জমি বেচে, একজন থেকে এটাও শুনছি যে ওদের জায়গা প্লট বেচে তারপর গরুও সহ বেচছে। তো বুঝো, আর দে ওয়েল অফ? নো ম্যান, they sold their lands to come do a little bit, they saw a hope in doing business in বঙ্গবাজার, এই হোপটা নিয়ে পারসিউ করছে। সো এইবার ছিল যে ইকোনমিক্যাল ক্রাইসিস যে হিট করছে বাংলাদেশে ডিউরিং দ্য গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি, সবাই কিন্তু কম বেশি ভালোই আর কি হিট পাইলো। তো এটা আর কি there was this chance, যে এটা ওদের স্বপ্ন ছিল to fix it all, হ্যাঁ, to fix it, যে একটু স্টেবিলাইজ হবে, and there all goes to ashes, not even single thing is spared. So এটার জন্য ফায়ার সার্ভিস দেরকে, like they were really mad at the fire service and the upper commissions of the fire service officers, because ওদের কথা যে একটা দোকান হইলে তো তোরা বাঁচাইতি, একটা দোকান যদি বাঁচাইতি তাও অ্যাপ্রিশিয়েট করতাম, একটাও তো বাঁচে না, সব তো ছাই। That's how it is. I mean, if you literally go there, you will tell যে ওখানে মেবি একটা গ্রেভইয়ার্ড, লাইক আ কেওটিক গ্রেভইয়ার্ডের মতো, সব জ্বালানো হয়ে যাচ্ছে, একটা শ্মশান ঘাট বলে না, শ্মশান ঘাটের মতো পুরো এরকম। মানে আমার চোখের সামনে মনে হয়ে গেছে। পরের রাত্রে গেছি, I gave you some videos of the footage of what happened at night, এরকম অবস্থা। ওর পরে আরো একটা ফানি পার্ট, এট নাইট যে যারা যে মানে টিম মিন ব্যবসা করে না, ভাঙাচুরা ব্যবসা, ওরা ওই টিম নিয়ে চলে গেতেছিল। That's how it has been, টিম যা পারে নিয়ে চলে গেতেছিল, পরে এটা আর কি গর্দা হিসাবে বেচবে আর কি। দ্যাট ওয়াজ হাউ ইট ইজ স্ক্র্যাপ বিজনেসে। এটা তো বিজনেস ওনার্স না, এটা ওই যে হ্যাঁ, দে আর মেকিং देयर ওন প্রফিট। এটাই হিউম্যানিটি ব্রো, দিস ইজ হাউ ইউ অ্যাক্ট টু দ্য পিপল। সবার একটাই কথা, যে যা করছো ইউ উইল গেট ইট ব্যাক। কারণ এক্স্যাক্টলি, নো ওয়ান গেটস স্পেয়ার্ড ব্রো, ইউ হ্যাভ ফেস টু, আমিও ফেস করছি। This world is turning into something that is not. মানে এমনও একটা জিনিস বেরিয়েছে যে আগুন লাগার টাইমে মানুষ বলতেছে যে মানুষ এত গুনাহ করছে, দেশ এত গুনাহ করছে যে হেলের কমতি করে গেছে, জাহান্নামের কমতি করছে, এটার জন্য এখানে লুকা লাইক জাহান্নাম হয়ে গেছে। I mean, even if you see the fire, it's like literal hell. এমন অবস্থা। 41 units, not like অনেক কম নাম্বার, it's numbers of firefighter working towards that fire. দেখতে like you'd be devastated যা কি হচ্ছে। and me living there, I could like smell the smell গুলো তো বোঝা যায়, কাপড় পুরো smell তো is really strong, right? So that has a denim, nylon, cotton, rayon, অনেক কিছু, মানে any kind of material, সব কিছু, and those were really elected to fire, থপ করে আগুন লেগে যায়। shit, that's how it is, man. I mean, the least we can do is come forward with some kind of helps for them. আমি নিজে যে সময় দিকটা পাস করি, বিকজ আমার ওই দিক দিয়ে যেতে হয়, যে সময় মনে করে একটু বাইরে গুলশন টুলশন যে সময় যাই, তো মেইন রাস্তা ওই দিক দিয়ে বের হতে হবে, মেইন রোড কিন্তু এখান থেকে শুরু। মানে লুক এট দেম, এখন ওরা কি করছে যে মনে করো যে কাঠের চৌকি আছে না, চৌকি দিয়ে এখন ওরা একটু আর কি কাপড় টাপড় দিয়ে যতটুকু আর কি টুকিটা কি যা বেচতে পারে ওইটা দিতেছে রাস্তার মধ্যে, রাস্তার মধ্যে। হ্যাঁ, স্ট্রিট হকার টাইপের। হ্যাঁ, বলে আমি তারপরে যে কথা বলছি যে অনেকজন চেনা, বিকজ আমি ওইখানে থাকি। আই ইউজ টু অলসো গেট গুডস ফ্রম দেয়ার ব্রো, লাইক দ্যাট গুডস আই রিয়েলি মিস। আল্লাহ জানে এরকম আর কোথায় পাবো। ইউজ টু গেট H&M, one thing. I also got like একটা জ্যাকেট that was literally Bulgari. Whoa.
And can you imagine, আমি ওইদিকে বেশি কিছু রিজেক্ট ছিল, but those were like thrift shop finds, the best find ছিল আমার ওইদিকে, and in the price of nothing compared to the ones you find in a like well off shops এরকম কিছু, plus those are designer clothes, H&M সব পাইতাম এরকম জিনিস. So Nah, because like Riz, I want to say something. yeah, sure. Like I heard about this incident, but like now that I hear it from you, like I was like, this is really fucked up. Obviously, like আমি একটা সত্যি কথা বলি, most of the people I know, they're like, no, আগুন লাগছে. But like, this is really fucked up. আমি এতটুকু বলবো, চোখের সামনে যারা দেখেনি এতটুকু, those who faced ওরাই বুঝবে যে কি কষ্টটা. লাইক ম্যাক্সিমাম মানে আমার তো মেইন পিটি আসতেছিল দ্য বিজনেসম্যান, ওরা গ্রামের ছিল ভাই, ওদের জায়গা জমি বেচছে. হোয়াট ডু দে হ্যাভ নাও? And this is one thing I can relate to, like আমি মাঝখানে কিছুদিন আগে faced a big loss around, আমার পুরো গ্রুপ 2 লাখ টাকার একটা লস করছি. এই এখন the thing is যে এই লোন চুকাইতে গিয়ে জান বেড়ে যাচ্ছিল. এখন like I just imagine যে ওদের কি হবে, ওরা যে লোন নিছে, উইল দে কেয়ার যে আগুন লাগছে নাকি না? দে ওন্ট গিভ আ শিট, তাই না? সোজা কথা, দে ওন্ট গিভ আ শিট. আগুন লাগছে, আমাদের কি? তুমি টাকা নিছো, তুমি টাকা ব্যাক করবা, যেমনি করো, তোমার জান দাও তুমি. উই ওন্ট সি যে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস যা অকার হইছে, কোনো দিক দিও না. হাউ আর দে গোনা রিপে দেম? ভাই ছোট নাম্বার না তো, কোটি কোটি টাকা, 8 কোটি টাকা একটা লোকেরই নাকি একদম ভেসে গেল. এরকম সব দিয়ে কিনছিল স্টকে, ঈদে ব্যবসা করবে, এটাই ওরা মার্কেটে স্টক করছে, যে গোডাউনে আর কি স্টক করতেছিল যে বেচা হয়ে যাবে. হ্যাঁ, বেচা হয়ে যাইতো, আমি বলি, কারণ কি আমি যে তোমাকে বললাম যে 4 থেকে 7 লাখ টাকা একদিনে বেচা হয়ে যাবে উইদিন দিস 20 days পিরিয়ড. তুমি যদি একটা রাফ এস্টিমেট 5 lakhs যদি ধরো, যেহেতু মনে করো তুমি যদি 2 লাখ টাকা নিও নামো, টাকা কিন্তু এসে পড়তো, and it was really sure যে টাকা আসবে. বঙ্গবাজার was running a families of 1,000, more than that. So the way they just got to the streets, যেমনে মাটিতে নেমে গেছে. আচ্ছা, I have a question. পুরান ঢাকায় কি ফায়ারস আর কমন? পুরান ঢাকায় হ্যাঁ অনেক কিছু, লাইক অনেক বড় বড় ট্র্যাজেডি, লাইক নিমতলির আগুনটা, তারপরে চকবাজার আগুনটা, তারপরে বঙ্গবাজার আগুনটা, তারপর কিছুদিন আগে তুমি মনে শুনছো নাকি শুনো নাই, নবাবপুরের সাইডে ওইখানে একটা বিল্ডিং ছিল, বুঝছো, কোল্যাপস করে গেছে because of the AC burst and everything. And sadly the one thing about that is আমার একটা ফ্রেন্ডের আপু এখানে মারা গেছে, যাই হোক. So I feel really sad, and these kind of casualties do occur around Puran Dhaka because it is really packed, বুঝছো জিনিসটা. পুরান ঢাকা তো এটার জন্যই বলে, ইটস রিয়েলি প্যাকড, এন্ড ইউ উইল সি যে ধরো যে রাতের বেলা 12টার পর তুমি একদম বের হলে হয়তো রিক্সা ছাড়া অত কিছু দেখবা না. পুরান ঢাকায় মানুষ, দোকান সব খোলা থাকে. হ্যাঁ, আই নো সব খোলা থাকে. সো এটাই আমাদের প্রচুর রাতের বেলা এতে যাওয়া হতো, নাজিরা বাজার যাওয়া হতো. লাইক ধর মানে মি এন্ড মাই ফ্রেন্ডস হ্যাড দিস লং নাইট লাইফ থিংই, যেখানে আমরা লাইক রাতবেলা এখানে ওখানে যেতাম, ঘুরতাম. আমাদের একটা স্পট ছিল গুলশানে, হ্যাঁ, আর একটা ছিল, আমরা গুলশানে যেতাম বিকজ গাড়ি সিকিউরিটি, তাই না? আমি নাজিরা বাজারে একবার গেছি, আমার এই যে প্রিমিয়ার এই 2 সাইডে এই দিয়ে চুরি হয়ে গেছে, এন্ড দেন হেডলাইটের পাশে যে পার্টস আছে চুরি হয়ে গেছে. বঙ্গবাজারে এত জিনিস চুরি হয়ে গেছে, গাড়ি তো কোনো ব্যাপারই না. As I was saying, যে আচ্ছা, রিগার্ডিং another thing that I had a question about, যে পুরাই বঙ্গবাজারের জিনিসটাতে, যে মানে what's gonna happen now, মানে গভর্নমেন্ট নিজের থেকে কোনো কম্পেনসেশন দিচ্ছে না. এটা সো ফার লাইক কাহিনীর কারণে মানে এখন ডিলে হচ্ছে. সো মোস্ট অফ দ্য ফাইন্যান্স দ্যাট হ্যাজ বিন গ্যাদার্ড, ইটস অল কামিং, আমি যে আগে বলছি, ফ্রম এনজিওস, দেয়ার আর সাম কাইন্ড অফ ইন্ডিভিজুয়ালস ডোনেটিং অ্যানোনিমাসলি. তো এইগুলাই হচ্ছে, বাট at the end of the day আমি লাইক অনেকজনকে জিজ্ঞেস করছি, লাইক উই আর নট গেটিং দ্য মানি, আচ্ছা, ফাইন্যান্সটা পাচ্ছি না. বলছি ওয়াই, ইউ ডিজার্ভ দোজ, তাই না? পাচ্ছ না মানে? সো হায়ার অথরিটিতে যায়, মার্কেট মালিক সমিতি কেন থাকে যে সবকিছু রেসপন্স ওরা করবে. তো ইটস অলসো দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি টু হ্যান্ড আউট দ্য ক্যাশ টু দেম অর দ্য হেল্প আউট টু দেম. রিচ আউট তো সবাইকে করবে, যেহেতু হ্যাঁ ইনসিডেন্টের পরে যারা লাইক শপ হোল্ডার্স এন্ড এভরিথিং, দে জাস্ট রোট দেয়ার নেমস এন্ড যে সব ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এটা ওইটা দিয়ে আর কি, যে ওদের যে দোকান এটা নিয়ে সবকিছু দিছে. তো অবভিয়াসলি হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক যে ডোনেশন আসবে ওদের কাছে চলে যাবে. সো ইন এ কান্ট্রি লাইক দিস, what is your assumption so far?
why does it take so long to process when it comes to this? Because যে এই হিটটা ঈদে ওরা কি করবে? They are, as I told you, ওরা সব কিন্তু ঢাকার না, ঈদে কিন্তু they need to celebrate Eid. Celebration এখন ওদের ডিকশনারিতে নাই. Even they have to go back to their family. এই টাকাটা কি ফ্রড খায়, এই যে ডোনেশনের টাকাটা? আমার যে কি না ফ্রড খায় বলো তুমি? ফ্রড খায় না, বাট অনেক কিছু আর কি বলতে গেলে যে নিজের পকেটে চলে যায়, ওইটাই মানে ফ্রড। এগুলা জিনিস হইতে থাকে। So I assume that in the times so hard like this, people they just don't do this. না করুক, এটাই ভালো হবে। অনেক সাফার করছে Allah is mad upon us. মানে কি অবস্থা হইতেছে তুমি একটু বুঝো। Like they are suffering a lot. They have lost their families and everything. How are they gonna leave? Do they have even the intention to leave anymore after this kind of intent? মানে এত বড় loss in life, এত বড় tragedy, after 30 বছর ধরে ব্যবসা করে এত একটা জায়গায় আসছি, আর মাত্র 1 ঘন্টা লাগলো আমার সবকিছু পুড়ে গেতে। How can you be stable? You cannot. So এখন ওদের যে donations, they will help them, but for a least adequate time. But ওরা কিন্তু একটা জায়গায় কিন্তু ওদের জবাব দিতে হবে যে the loans, the interest, এগুলো জায়গা থেকে যেদিক থেকে ক্যাপিটাল গ্যাদার করছে সব কিন্তু it's gonna be a বোঝা, মানে সব জিনিসগুলো ওদের উপরে। So they have to pay about something, as always, যে আমরা তো এটা দেখবো না যে আগুন লাগছে না, তুমি আমার টাকা নিছো, আমার টাকা দিয়ে ব্যবসা করছো, তুমি আমার টাকা দিয়ে যাই করো, জাহান্নাম করো। আমার মনে হয় লোন শার্টস এটা নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করবে। Obviously they will একটা পিস্তল দেখা বলবে যে তুমি যেমনি হোক তুমি টাকাটা ম্যানেজ করে দিবা, তাই না? যেমনি আমি তোমাকে তোমার টাকা ম্যানেজ করে দিচ্ছি। And why do you think the loan shark approached them to give money? It was a ইন্টারেস্টের জন্য এরকম। হ্যাঁ, এই ব্যবসাটাই ভালো ছিল। আমি কি বললাম, নর্মাল দিনে তোমার 1 লাখ টাকা হয়ে যেত, নর্মাল দিনে বেচা কেনা করে। এটা পাইকারি এন্ড খুচরা, বাল্ক এন্ড ইভেন রিটেল, দুইটা, বাল্ক বাইং এন্ড নর্মালি তোমার 1 পিস 2 পিসও বেচা হইতো। এদিকে মেইনলি এটা রিটেলে বেচা হইতো, বাল্ক বাইং এ অনেক। তো হোয়াট এভার ইউ বাই ইন বাল্ক, ইটস হিউজ অ্যামাউন্ট। সো দ্যাটস হাউ ইট ইজ। এটার জন্য লোন শার্কস আর কি এমনি টার্গেট করে ওদেরকে টাকা দেয়। সো ইভেন ব্যাংকস, বাট গ্ল্যাডলি আই হ্যাভেন্ট হার্ড যে এই দোকানদার যে do they have insurance? অনেকজন assume করতেছে। I don't think so. No. এই লেভেল অফ মার্কেটের মধ্যে এই সব বিজনেসম্যানদের ইন্স্যুরেন্স দিবে কিভাবে? So যা হবে ওরা ওইটাই নিজেরা ফেস করবে। That's what they have been doing right now. They're facing the consequences. They don't even know. They don't have the answer, and it's their right to get the answer. যে আগুন কেমনে লাগে। আচ্ছা, এখানে কি কোনো ইন্টারন্যাশনাল ডোনেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে? I don't think this matter has been reached out that internationally. হ্যাঁ, আল জাজিরা আমি দেখছিলাম। So I guess I hope just some kind of big organization, NGO organization reach out, এই স্টোরিজটা বলুক, তাই না? বললেই and what casualties happen, tragedy happen, যাতে সহজ হয়ে যায়। Every amount, every penny would be worth it for them, because এখন তো ওরা মাটির সাথে মিশে গেছে, বলতে গেলে ছাই হয়ে গেছে। এখন তো everything they are considering, they are also asking to themselves যে should I live or not after facing this tragedy? So even though আমি বলো তুমি পুরো কাহিনী শুনলে you'll go into some kind of dilemma, melancholy, পুরো একটা জায়গায় যে you'll just think about it the whole night. So I'm just thinking and you're just thinking, can you even feel what যাদের সাথে এগুলো occurred হয়েছে, what they're going through till date? আমাদের জিনিসটা কি, এভরিথিং ইজ ফাস্ট ট্রেন্ড, বুঝছো? যে মনে করো যে আমরা দেখলাম এমন হয়েছে, 1-2 দিন কনসার্ন থাকবো, 3-4 দিন কনসার্ন থাকবো, হাইয়েস্ট গেলে 1 সপ্তাহ কনসার্ন, 1 মাস কনসার্ন, এন্ড দেন হোয়াট, উই ইভেন ফরগেট অ্যাবাউট দিস। এমনি কিন্তু হবে না। সো উই মাস্ট হেল্প যতটুকু পারি। দ্য লিস্ট উই ক্যান ডু ইজ রিচ আউট আওয়ার হ্যান্ড। এখানে এই ইনসিডেন্টে পাবলিক প্রোটেস্ট হয় নাই? পাবলিক প্রোটেস্ট হইছে, they even talk যে সরকারের সাথে, বাট অনেক জায়গায় কি হল্ট লেগে আসছে। এখন হল্টটা কেন লেগে আসছে আমি এটা বুঝতেছি না। তো অনেকজন অ্যাজিউম করতেছে যে মনে করো যে এই টাইমে এত করতেছে না, বাট সবাইকে এমন ভাবে প্রেস করা হচ্ছে যে ইউ উইল গেট অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ হেল্প, জাস্ট ওয়েট ফর ইট, জাস্ট ওয়েট। কতক্ষণ ওয়েট ভাই, তুমি একটু বুঝো। আই গেস মেবি দেয়ার আর সাম ফ্যামিলিজ on this occurrences occurred hoise, they are not even getting the food, they are not even getting that amount to do the iftari and everything. How are they living? Obviously ওদের উপর তো একটা চাপ আছে, তাই না?
family and everything. I'm to বললাম like that's how it is. All we can do is help for a bit. এগুলো যদি করা যায় like each one of us একজন let's assume যে আমরা সব পুরো বাংলাদেশে 16 কোটি মানুষ যে বলছে সবাই যদি 1 টাকা করে দেয় 16 কোটি টাকা কিন্তু ওদের কাছে চলে যায় see do I make sense? Yes I do. So even 1 টাকা তো কেউ দিবে না rough estimate সবাই যদি 10 টাকা করে দেয় 50 টাকা 100 টাকা everything would make to knowledge. That's it. Anyways, guys, this has been the Evening Brew podcast. This was Riz. Thank you for coming to the podcast, Riz. Sure. I appreciate it. And I hope you guys do leave your opinions in the comments. And do you think this was staged? I really want to know what you guys think. And I mean, personally, this is a thing that a lot of people might not give a fuck. I mean, just simply bola jai. But I feel like take your time, listen to the episode, ekটু দেখলে দেখো, and yeah, janao what you think and one share. more, I've given out all of the points and it's up to you guys to think to like a extent kemne ki hoise na hoise. So think for the points যে how are you backlashing বলতাছো যে ওখানে বলা হয়েছে যে অগ্নিকাণ্ড একটা নোটিশ দেওয়া হয়েছে so they deserved it অনেকজন I saw a lot of comments. I hope you take your opinions back because যারা ফেস করছে ওই ছাড়া কিন্তু কেউ এই কষ্টটা বুঝবে না. That's it. That's all I'm gonna say. Alright guys, thank you for listening. This has been the Evening Brew podcast and see you in the next episode.